बंधु माने आजिर एही भिडियोटी पिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण शनि बक्री हेबापई जाउछन्ति एही 30 जून ठारू जहाँकि नवेम्बर 14 तारिख पर्यंत शनि बक्री अवस्थारे रहिबे। अर्थात 137 दिन पर्यंत शनि बक्री अवस्थारे रहिबे। तेबे एही 137 दिन मध्यरे शनिଙ୍କର बक्री दृष्टि प्रभाव बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में कौन सबू घटिब से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। एही 137 दिन भितर आपणको जीवन में केउं परिवर्तन हेब से विषय आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे एही बक्री कौन होइथाय। तेबे प्रत्येक ग्रह मानकर दुईटी अवस्था रही थाए। गोटे हेउछि मार्गी एवं अन्यटी हेउछि बक्री। आमर जेउ सबु ग्रह रहिछन्ति समस्ते सूर्य को परिक्रमा करिथांती, सूर्य को चारि पाखरे बुली थांती एवं प्रत्येक ग्रह मानकर एक निर्दिष्ट गति रही थाए। तेबे जेतेबेले गोटे ग्रह तार सठिक गति अनुसार सूर्य को परिक्रमा करिथांती, गोचर करिथांती, सेतेबेले तांको मार्गी बोली कुहा जाय थाए। एवं जेतेबेले गोटे ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि पारि नथांती एवं सूर्य को ठारू दूरता बनाई नै थांती, सेतेबेले से होई जाय थांती बक्री। एवं बक्री अवस्था रे गोटे ग्रह निजर शक्ति अनुसार फल प्रदान करि पारि नथांती, कारण से किछि मात्रारे दुर्बल होई जाय थांती। तेबे एही 30 जून पर ठारू शनि जो बक्री हेबा पाई जाउछन्ती, आपणक जीवन उपरे शनिकर एही बक्री हेबार केउ सबु प्रभाव पड़िबो, शुभ ना अशुभ से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। सेथिपाई बंधु माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे वर्तमान बिछा राशि रे शनि अढ़े चलुछि जहाँकि 2025 मसीहार मार्च मास पर्यंत चलिबो। तेबे शनि वर्तमान आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछन्ति। तेबे चतुर्थ भावटी होइथाय आमर सुख समृद्धि एवं भौतिक सुखर भाव। आम जीवन रे आमे जेते प्रकार भी सुख पाई थाउ, माता पिता वाहन जमी जेकोसी जिनिसर सुख ताहा चतुर्थ भाव ही होइथाए। आमे आम जीवन रे केते मात्रा रे खुशी अच्छे ताहा आमर चतुर्थ भावरु ही जना पड़ी थाए। मात्र शनि वर्तमान बिछा राशि चतुर्थ भावरे गोचर करुछन्ति एवं निज राशि कुंभ राशि रे मध्य अछन्ति एवं एहिठारे शश नामक राजयोग मध्य निर्माण करुछन्ति। एवं जेतेबेले शनि बक्री होई जिबे से आपणको चतुर्थ भाव सहित तृतीय भावर फल मध्य प्रदान करिवे। कारण जेतेबेले गोटे ग्रह बक्री होई जाय थाए से जो घरे गोचर करिथांती सेही घरर फल प्रदान करिबा सहित सेही घरर पूर्व भावर फल मध्य प्रदान करिथांती। तो जेहेतु आपणकर शनि चतुर्थ भावरे अछंती तो बक्री हेबा परे से आपणको चतुर्थ भाव सहित तृतीय भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे शनि बक्री होई जिबा परे आपण पाखापाखी जगह को आपणकर यात्रा बढ़ी पारे, स्मॉल ट्रैवल बढ़ी पारे। जेहेतु शनि आपणको तृतीय भावर फल प्रदान करिवे सेथिपाई एही समय आपणकर भागदौड़ टिके बढ़ी जिवो। तेबे एही शनि बक्री सेही मानक पाई अत्यंत शुभ अटे जो माने ऑनलाइन कार्य करूछन्ती, कोनोसी प्रकारर भी डिजिटल वर्क करूछन्ती। एही सब क्षेत्र पाई शनि देव आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। एवं आपणकर छोट भाई भौणी सेमानकर शिक्षा क्षेत्र एवं क्यारियर क्षेत्र पाई मध्य शनि आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। अर्थात आपणकर सान भाई भौणी माने एहा लागि लाभ प्राप्त करिवे एवं माँ को नहीं मध्य आपणको शुभ फल प्राप्त हेबो। एहा पूर्वरु आपणकर माँ कोनोसी ना कोनोसी कथा को नहीं चिंतित रहुथिले एवं निज भितरे थकापण मध्य अनुभव करुथिले। तेबे शनि बक्री हेबा परे ए सबु स्वभाव रे आपण परिवर्तन देखिबाको पाइबे। अर्थात माँ को पाई एही शनि बक्री शुभ फल प्रदान करिबो।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 137 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତରବର ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରତା ଦେଖାଯିବ। କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡେରି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷଟି କିଣି ଆଣିବେ ଏବଂ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଜିନିଷଟିକୁ କିଣନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜନ୍ମ ରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ରାଶିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କରିପାରିବୁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଥାଏ। ସେହି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ବକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଶନି ବକ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାରଣ ଶନି ଗୋଟିଏ ହାନିକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଥକିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ସୁଖ ସୁବିଧାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କୌଣସି ବି ସୁଖକୁ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହିସବୁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରି କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କିଛି କରୁଥାଏ, କେହି କିଛି କହୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 137 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଋଣ, ଲୋନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଫସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେବା ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଏହି 137 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେହି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାମ୍ ପ୍ରିମ୍ ପ୍ରୌମ୍ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।